ધોરણ 9ના વિદ્યાર્થીઓ હિન્દીમાં પાઠ છઠ્ઠો મેરી બીમારી શામને લી। હવે આ એક શું છે તો આત્મકથા છે। શું છે? આત્મકથા। અને આના લેખક છે હરિવંશરાય બચ્ચન। હવે આની અંદર શું છે કે શામની બીમારી તો દર્દનાયક और करुणा सभर निरूपण मिलता है। આ એક કરુણાની વાત છે, લાગણીની વાત આ પાઠમાં સમજાવવામાં आवेली छे। तो मैं अपनी बीमारी को दुलराने वाला मैं न था। सच कहूँ तो मैं अपनी बीमारियाँ के प्रति प्राय निर्भय था। શું કહે છે લેખક કે હું મારી બીમારી એમ કે કોઈને કહેવા માગતો નહોતો। હું મારી બીમારી પ્રતિ એટલે પોતાની જાતે એમ કે सहन કરવા માગતો હતો। शायद मैंने गांधी जी के यही लेख में कहीं पढ़ा था कि बीमारी होना अपराध है। यानी कि मैं एम कि गांधीजीए लखेलू हतुं एमां वांच्युं हतुं कि बीमारी होवी एक अपराध है। हमें जो शरीर दिया गया है उसे हम स्वस्थ न रखें तो हम अपराधी तो है ही। એટલે કે ભગવાને આપણને શરીર આપ્યું છે તો આપણા શરીરને આપણે સ્વસ્થ ના રાખીએ તો આપણે એના ગુનેગાર ગણીએ। मैं इस तर्क को कुछ और आगे ले गया था। अपराधी को दंड देना चाहिए। मुझे जब कभी छोटी छोटी बीमारी होती, जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द, तो मैं खाट पर न लेटता और भी अपने से काम लेता। શું કહે છે? મને જ્યારે શરદી, તાવ, ઉધરસ કે કંઈ પણ થયું હોય તો ક્યારે હું એમ કે આરામ કરતો ન હતો અને હું કામ જ કરતો હતો। मुझे भरे भूट बुखार में अपनी रात की ट्यूशनों पर जाने की याद थी। એટલે કે મને ગમે તેટલો તાવ હોય તો એમ કે હું રાતે પણ ટ્યુશન કરતો હતો। बुखार की गर्मी और तेजी में तो मैं और जोश में पठाता मजदूर करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है। એટલે કે એમ કે મને તાવ આવ્યો હોય ને ખૂબ જ ગરમી હોય તો પણ કે હું કામે જતો હતો તો પછી કેમ કે આ જે મજૂર વર્ગ છે ગરીબ લોકો तो ये लोग बीमार पड़े एमा क्या है? समय तरह के सहायक प्रेरक और प्रोत्साहन लगता एक तरह की आग जिससे मेरी अनुभूतियाँ में ताप आता, जिसमें पिघल कर मेरा हृदय ढलता। एक तरह की भट्टी जो मेरे विचार, भाव, कल्पनाओं को उबाल देकर उच्छलित करती है। શું કહે છે કે આની અંદર આપણા જે અનુભૂતિ એટલે આપણા જે અનુભવો હોય એ અનુભવોથી આપણે બીજાને એમ કે આપણે મદદ કરી શકીએ છીએ। यह तो मैं नहीं कहूँगा कि बुखार में मैं अदबदा कर लिखता था, पर अगर मैं लिखना चाहता था तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता था। એટલે કે હું એવું તો કહીશ નહીં કે એમ કે તાવની અંદર કે હું ના લખું અને લખું તો એમ કે કંઈ कोई तकलीफ नहीं। हल्दे बुखार में तो मेरे सब काम हस्ब मामूल होते रहते थे। એટલે કે સામાન્ય તાવની અંદર એમ કે મારા બધા કામો કરતો હતો। कोई मेरा बदन छूकर कभी कहता था कि तुम्हें तो बुखार है तो मैं पट से जवाब देता था कि हाँ बुखार है और मैं भी हूँ। શું કહે છે કે કોઈ મારા શરીરને અડે અને એમ કે હા તને તો તાવ છે પણ કે હું એમ કે હા ભાઈ તાવ છે પણ કેમ को हूँ काम करतो હતો। शायद किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता है। એટલે કે એણે એની આત્મકથામાં લખ્યું છે કે એમ કે ઘણી વખત એમ કે એને તાવ કામ કરવું પડતું હોય છે। जब वह बुखार में होता था तो और अच्छी कहानियाँ लिखता था। એટલે કે જ્યારે એને ખૂબ જ તાવ આવતો હતો ત્યારે એ સારી વાર્તાઓ સારી લખતો હતો। बुखार में कम लिखने की मुझे याद नहीं, वह कैसा बन पड़ा इसका निर्णय मैं न देना चाहूँगी। એટલે કે તાવની અંદર એમ કે હું જે લખતો હતો એને એનો એમ કે નિર્ણય હું લઈ શકું નહીં। प्रसंगवश मुझे याद आ गया कि अपनी दो चट्टाने की दो सबसे बड़ी कविताएं साधारणतः के नोबल पुरस्कार ठुकरा देने पर और दो चट्टान और सिसिफस बरक्स हनुमान मैंने प्लूरिसी में पड़े पड़े लिखी थी। શું કહે છે કે મને જ્યારે તાવ હતો ત્યારે દો ચટ્ટાન અને સિસિફસ બક્ષન હનુમાન એ મેં એમ કે
पलंगમાં સૂતા સૂતા લખી હતી। बहरहाल जब मैं अपनी जवानी पर था, बीमारी मुझे पराजित न करती थी, मैं ही अपनी જીદ से बीमारी को पराजित कर देता था। એટલે કે હું જ્યારે બીમાર હતો ત્યારે કે બીમારી મને પરાજિત નથી કરતી, હું મારી જીદથી બીમારીને પરાજિત કરી દેતો હતો। બુખાર સુખાર આખિર કિતને દિન ચલતા है, કે તાવ કેટલા દાડા આવે। विश्राम तिवारी कहा करते थे, मार के पीछे भूत भागे मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध किया था। एने શું કીધું, માર કે પીછે ભૂત ભાગે, એટલે કેમ કે આપણે કોઈને મારીએ એમ કે બીમારી કેમ બેસી રહીએ તો એ આપણા ઉપર ઘર કરે, આપણે એને એમ કે મારવા એમ કે આપણે એને કોઈ ગણગારીએ જ નહીં તો એ અહીંયાથી જતું રહે। यह बुखार मामूली न था, इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीने से मुझे झकझोर रहा था। એટલે કે આ તાવ એક સામાન્ય તાવ નહોતો, આ તાવ એમ કે 9 મહિનાથી એમ કે મને હેરાન કરતો હતો। જો શાંત હોને से पूर्व सबसे अधिक विध्वसल झटका मुझको दे गया था। એટલે કે આ તાવ એવો હતો કે જે હું શાંત રહેતો હતો તો એમ કે મને ખૂબ જ હેરાન કરતો। સ્કૂલ બંધ था, નિશાળો બંધ હતી, ટ્યુશનો પર મેં जाता था, ટ્યુશન કરવા હું જતો હતો। ઉનકી આમદની की मुझे ज़रूरत थी, એટલે કે મારે એમ કે પૈસાની જરૂર હતી। કિતાબો કી बिफ्री अभी नियमित नहीं थी, कर्ज सिर पर चढ़े थे, એટલે એમ કે મારી જોડે ચોપડીઓ હતી નહીં અને મારા ઉપર દેવું થઈ ગયેલું હતું। बुखार 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीने चला, जुलाई आ गई, એટલે કે તાવ જે છે મને 10 દિવસ આવ્યો, 20 દિવસ આવ્યો, મહિનો આવ્યો, 2 મહિના આવ્યા, એમ જુલાઈ મહિનો આવી ગયો। तब बुखार के साथ ट्यूशन पर ही जाना न होता, दिन भर स्कूल में पढ़ाना भी पड़ता था। એટલે કે જ્યારે તાવ હતો ત્યારે એમ કે સ્કૂલમાં પણ જવાનું અને ટ્યુશનમાં પણ ભણાવવું પડતું હતું। बुखार का नमूना वही सुबह बिल्कुल नहीं, शाम को 101 डिग्री से 102 डिग्री बीच था। એટલે કે એમ કે તાવ એ સામાન્ય નહોતો આવતો પણ કેવો કે સવારથી સાંજ સુધી 101 થી 102 ડિગ્રી તાવ મને આવતો હતો। કમજોરી દિન દિન बढ़ती हुई, એટલે કે દિવસે દિવસે હું નબળો પડતો ગયો। કભી કભી ધીમી ખાંસી, એટલે કે ઘણી ઘણી વખતે મને ઉધરસ પણ આવતી હતી। દવા શાક્યા દવા બાટુ એક હોમિયોપેથિક કર રહા થા, એટલે કે હું દવા લાવતો હતો અને હોમિયોપેથિક દવા પણ કરતો હતો। કભી કભી સોચતા ક્યાં મુझे તપેદી હો ગયા હૈ, એટલે કે ઘણી વખત હું વિચારતો હતો કે મને આ શું થઈ ગયું છે। હો ગયા તો એલોપેથી કા ઇલાજ તો અપના બુતે કે બહાર હૈ, એટલે કે એમ કે એલોપેથીનો ઈલાજ કરો મારી એમ કે ઈચ્છાની બહાર છે, એમ કે એની જોડે પૈસા નહોતા એટલે। क्या उस समय मेरी जीवा पर सरस्वती बैठी थी जब मैंने कहा था कि शाम का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ, ત્યારે એમ કે મારી જીભ ઉપર સરસ્વતી હતી અને ત્યારે એમ કે હું એવું બોલ્યો હતો કે શામ કા બુખાર મેં લેને જા રહા હું। बैठी हो तो कितना अच्छा है, क्या मैं बीमारी हूँ इसलिए श्याम स्वस्थ है, એટલે શું કહે છે કે બેઠી તો સારું છે, એટલે કે હું બીમાર છું એટલે શ્યામ એટલે ભગવાન સ્વચ્છ છે, સ્વસ્થ એટલે સારા છે। जिसने पिछले 6 वर्षों में इन महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं जानी है, એટલે કે છેલ્લા 6 વર્ષથી એમ કે મને એમ કે બીમારીમાંથી બહાર નીકાળ્યો નથી। શું કહે છે લેખક કે મારી જીભ ઉપર શું છે તો સરસ્વતી એમ કે વસેલી હોય તો એણે કીધું હતું કે એમ કે શ્યામ સ્વસ્થ રહે તો એમ કે શ્યામનો તાવ મને આવી ગયો એવું લાગે છે। શ્યામ કો મેરી બીમારી ભીતર હી ભીતર આયે જા રહી હૈ, એમ કે શ્યામની બેની ભગવાનની બીમારી મને એમ કે ભીતર એટલે મારી નજીકના નજીક આવે છે। उसने अपने इल्छा बल से मैं जैसे अपने को स्वस्थ कर दिया था कि वह भी कहीं मेरी चिंता न बन जाए, એણે એની ઈચ્છાથી એમ કે શું કીધું હતું કે સ્વસ્થ કરે, એને સ્વસ્થ કરી દો કે એની ચિંતા મારી ન, उसके अतिरिक्त मेरी बीमारी का शायद किसी को पता भी न था, એટલા માટે એમ કે મારી બીમારીની કોઈને ખબર નથી, કારણ કે સારે કામ તો મેં સામાન્ય
रूप से किए ही जा रहा हूँ, એટલે કે હું બધા કામ હું સામાન્ય રીતે કરી શકું છું. मैं तो सभी थोड़े बहुत दुबले हो जाते हैं. એમ કે હું એમ કે ધીમે ધીમે થોડો એમ કે પતલો થતો જાઉં છું. एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं डॉक्टर बीके मुखर्जी से अपनी परीक्षा करूँगा. एक દિવસ હું ડૉક્ટર મુખર્જીને એમ કે હું પરીક્ષા લઈશ. मैंने टाल मटुल की तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया. એટલે કે એણે ખાલી વાત કરી તો એણે બ્રહ્માસ્ત્ર છોડ. मैं जब तक अपने को डॉक्टर को न दिखलाऊंगा तो वह કરાવું. શું કહે છે કે હું ડૉક્ટરને ના બતાવું ત્યાં સુધી એમ કે તું કંઈ કરીશ નહીં. ખાના નહીં ખાऊंगा એટલે કે હું ડૉક્ટરને બતાવીશ નહીં ત્યાં સુધી હું ખાના ખાઈશ નહીં. ब्रह्मास्त्र तो मानता ही था. और डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि मुझ पर क्षय का आक्रमण हुआ. नुस्खा उन्होंने लिख दिया और कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा. શું કીધું કે મુખર્જીને બતાવ્યું તે એમણે એમ કીધું કે એણે મને ચિંતામાં નાખી દીધો અને એમ કીધું કે આખો દિવસ તમે આરામ કરો. નુસ્ખા મુજે મોત પરવાના લગા એટલે એમણે મને કીધું એમ કે તું આવું કર, આરામ કર. તો મને એમ કે એક મોત જેવું લાગ્યું કેમ કે બેસી રહેલો હતો નહીં એટલે ક્યાં મેરી બીદા કા સમય આ ગયા. એટલે શું વિચારવા માંડ્યો કેમ કે ભગવાન પાસે મારે જવાનો સમય આવી ગયો છે. ક્યાં ઇતને હી દિનો કે લીએ આયા થા. હું ફક્ત આટલા દિવસ માટે જ અહીં આવ્યો હતો. ઇતના હી ગાને ગુનગુનાને કેવલ ઇતના શ્રમ સંઘર્ષ કરને ઇતને દુઃખ સંકટ ઉઠાને એટલે કે હું આ બધું કરવા અહીં આવ્યો હતો કે ગાવા એમ કે ગાવા માટે કે આ બધું સંઘર્ષ એટલે આ બધી તકલીફો ઉઠાવવા માટે આ બધું દુઃખ સહન કરવા. સ્વાગત કે હી સાથ વિદા કી હોતી દેખી તૈયારી એટલે કે એમ કે હું જ્યારે આવ્યો ત્યારે એમ કે મારા સ્વાગતની સાથે એમ કે મારી વિદાય પણ મેં જોઈ. બંધ લગી હોને બહુ બોલતે હી મેરી જીવન મધુશાલા એટલે કે એમ કે મારી મધુશાલા એટલે કે એમ કે બંધ થતી મેં મારી મધુ એટલે કે મારી સ્કૂલને બંધ થતી એમ કે મેં જોઈ. ક્યાં મેને अपनी ભવિષ્યવાણી સ્વયં कर दी थी એટલે કે મેં મારી ભવિષ્યવાણી મારી જાતે જ મેં કરી હતી. सबसे मर्म बेधी प्राण था क्या शाम के भाग्य में वैधव्य अभी लिखा है. એ શું કહે છે કે શ્યામ એટલે ભગવાનના ભાગ્યમાં વૈધવ્ય એટલે કે વૈભવ લખેલો છે. મરને से मुझे डर नहीं था મરવાથી મને કોઈ બીક થતી નહીં. વહ મુझे कठिन भी नहीं लगा મને કોઈ તકલીફ નથી પડી. કઠિન લગા મરને કે પહેલે જીના એટલે કે મર્યા પહેલાંમાં એમ કે જીવન જીવ્યો એમ કે જે તકલીફ પડી એ મને વધારે કઠિન લાગ્યું છે. આરામ કે અર્થ હોગે ટ્યુશન છોડ દઉં એટલે કે આરામ કરવા માટે હું ટ્યુશન છોડી દઉં. સ્કૂલ મેં છુટ્ટી લઈ લઉં એમ કે નિશાળમાં રજાઓ લઈ લઉં. જ્યાદા લૂં તો બગैर તનખા કે લેને को तैयार हूँ. फिर घर का खर्च कैसे चलेगा એમ કે વધારે રજાઓ લઉં તો પછી પગાર કપાઈ જાય તો પછી એમ કે હું ઘર કેવી રીતે ચલાવીશ. શાલિગ્રામ કેવલ अपनी તનખા કે બલ પર ઘર નહીં ચલા सकता એટલે કે એમ કે મારા પગાર ઉપર એમ કે હું ખાલી એમ કે ઘર ચલાવી શકું તેમ નથી. કલ ઉનકી બદલી हो सकती है કાલે કદાચ એની બદલી થઈ જાય तब वे एक पैसा भी घर भेजने की स्थिति में न होंगे એટલે કે એમ કે શું કહે છે એના છોકરાનું નામ શાલિગ્રામ. તો એમ કે એની બદલી થઈ જાય તો એમ કે ત્યાં જતો રહે બહાર તો એમ કે ત્યાંથી એક પણ પૈસો મને મોકલે એમ નથી. મહેંગી મહેંગી દવાએ કહાં સે લાઉંગા મોંઘી મોંઘી દવાઓ ક્યાંથી લાવું. કિતાબે સે આમદની અનિયમિત और અનિશ્ચિત है એમ કે ચોપડીઓથી આમદની એટલે પૈસા અનિયમિત અને અનિશ્ચિત હોય છે. ફર્જ ભી અદા કરને કો કમ નહીં હૈ આપણી જે ફરજ હોય છે એ પણ આપણે પૂરી કરવી પડતી હોય છે. સામને મેરી બીમારી સુની તો કાંપ ઉઠી પર તુરંત સબર भी गई दृढ़ भी हो गई जैसे उसने पल पल में अनुभव कर लिया कि उसका कांपना मैं सहन नहीं कर सकूँगा એટલે ભગવાને મારી બીમારી શું લીધી લઈ લીધી પણ કેમ કે પલ્પ જૈસે ઉનને પલભર અનુભવ કિયા એને તરત એનો અનુભવ કર્યો અને એ ડરવા લાગ્યો.
इस खबर से मेरे माता पिता को तो લકવા સા માર ગયા, એટલે કે મારી બીમારીથી એમ કે મારા માતા પિતાને પેરાલિસિસ લકવો થઈ ગયો। पिताजी धैर्यवान व्यक्ति थे, ये धीरज वाला व्यक्ति। उन्होंने मुझसे कहा घबराओ नहीं, हम घर भेज कर तुम्हारा इलाज करेंगे। શું કહે છે કે તું ગભરાઈશ નહીં, અમે એમ કે તારી ઇલાજ એટલે એમ કે તારો ઇલાજ કરીશું। सारवार शालिग्राम असमर्थ की एक उसास लेकर रह गए। मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल में छुट्टी ले ली। किताबों की बिक्री से कुछ रुपए पड़े थे, उनके दवाई मंगवा ली और चारपाई पर लेट गया। शाम की सेवा साकार हो गई। એટલે શું કહે છે કે મેં ટ્યુશનમાં અને સ્કૂલમાં રજાઓ લઈ લીધી અને જે પૈસા પડ્યા હતા એમાંથી દવાઓ લઈ અને એમ કે ખાટલામાં હું સૂતો રહ્યો અને શામ એટલે ભગવાનની સેવા साकार थी। डॉक्टर ने निश्चित होकर आराम लेने के लिए कहा था। जब बहुत कुछ करने को रहता था चिंता के लिए, तो समय ही कहाँ था। એટલે કે જ્યારે બહુ કામ કરવા માટે કરતો હતો પણ ત્યારે એમ કે શું હતી, ચિંતામાં કંઈ સમય હોતો નથી। જબ તો ચિંતા ही चिंता करने को थी, ત્યારે તો ફક્ત મને એકલી ચિંતા થતી હતી। વિશેષ ચિંતા भी मुझे सिर पर चढ़े कर थी, એમ કે વધારે ચિંતા પણ કે મારા માથા ઉપર એક દેવા સમાન લાગતી હતી। मेरा इलाज हो या न हो, पर कर्ज की किस्तें तो जानी ही चाहिए। એટલે એમ કે મારો ઇલાજ થાય કે ના થાય, એમ હું સાજો થવું કે ના થવું, પણ મારા એમ કે માથા ઉપર જે દેવું છે દેવું ઓછું થવું જોઈએ। उसकी नियमित अदायगी के साथ मेरी खास जुड़ी थी। उनका जाना मेरे मरने से पहले ही मेरी मौत होगी। શું કહે છે, એવું વિચારવા માંડ્યા કે મારું દેવું ઓછું થાય એ પહેલાં મારું મોત થઈ જશે એવું મને લાગે છે।